नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 13 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। आहत मानू एणिकी मेडिकल को नेले पाइबे आपण 25,000 टंका। अन्यपटे शिक्षित बेकार मानू मिल मासिक 8,500 टंका भत्ता। यह सहित राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, दुर्घटनाग्रस्त लोक मानू मेडिकल नेले मिल 25,000 टंका। देश में सड़क एवं जातीय राजपथ नेटवर्क बढ़िबार लागिछि। सेहीपरि भाव सड़क दुर्घटना मध्य बढ़िबार लागिछि। भारत में दैनिक 474 जन लोक सड़क दुर्घटना रे जीवन हारुचंती। प्रतिवर्ष अर्थात 2024 मसीह सड़क दुर्घटना 80,000 लोक मृत्युवरण करिसेंती। सेथि मध्यरु 18 रु 34 वर्ष बयसर संख्या 66% रही। तेबे सबुठारु उद्वेगर विषय हेउचे 80,000 मृत्युंक मध्यरु 25,000 एभली लोक अछंती। जदि सेमानकु सठिक समय रे हॉस्पिटल निया जाई परिथांता तेबे सेमानकर जीवन बंची जाई थांता। एथिपाई केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी एक नुआ नियम आनिचंती। एणिकी दुर्घटनाग्रस्त आहत मानकु उद्धार करी हॉस्पिटल पठाउथिबा व्यक्ति को केंद्र सरकार 25,000 टंका प्रोत्साहन राशि देबाकू घोषणा करिचंती। परवर्ती खबर, पुरी भुवनेश्वर कटक को नहीं कराजिबो ट्राई सिटी। ट्विन सिटी पर एबे ट्राई सिटी रो परिकल्पना करिचंती राज्य सरकार। पुरी भुवनेश्वर एवं कटक को नहीं ट्राई सिटी करिबे राज्य सरकार। एही तीनोटी सहरर गमनागमन एवं विकास को गुरुत्व देई एही ट्राई सिटी रो डेभलप कराजिबो। ए नहीं सूचना देइचंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। एहा सहित मंत्री कहिचंती भुवनेश्वर ट्रैफिक समस्या दूर करिबाकू निर्माण कराजिबो अधिक ओभरब्रिज एवं रिंग रोड। एहा सहित ट्रैफिक जाम को दूर करने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अधिक बढ़ा जाउथिबा मंत्री सूचना देइचंती। परवर्ती खबर, आज ठारू खोलिबो राजभवन गार्डन। सोमवार ठारू खोलिबो राजभवन उद्यान। जनवरी 13 तारिख रु जनवरी 22 तारिख पर्यंत खोला रहिबो राजभवन उद्यान। एही समय रे सर्वसाधारण लोक माने उद्यान बुली परिबे। चलित वर्ष नियम रे किछिटा परिवर्तन करा जायछि। तेबे राजभवन उद्यान रे प्रवेश करिबाकू हेले प्रथमे मोबाइल ऐप जरिया रे पंजीकरण करिबाकू पड़िबो। सेहीपरि प्रमाणपत्र नहीं राजभवन उद्यान को जिबाकू पड़िबो। तेबे राजभवन उद्यान परिदर्शन पाई कौनसी प्रवेश शुल्क नियाजिबो नाही। एथि निमंते प्ले स्टोर किंबा आप स्टोर रु उद्यान परिदर्शन राजभवन ओडिशा मोबाइल ऐप डाउनलोड करिबाकू पड़िबो। ओडिशार राजभवन वेबसाइट रे मध्य क्यूआर कोड माध्यम रे आपण माने डाउनलोड करि पारिबे एप्लिकेशन को। परवर्ती खबर, नुआ भाइरस एचएमपीवी को नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक। एचएमपीवी भाइरस को नहीं बुधवार दिन राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण बैठक करिसेंती। बुधवार दिन समस्त जिलार स्थिति एवं प्रस्तुति को नहीं आलोचना करिसेंती राज्य स्वास्थ्य विभाग। एचएमपीवी भूताणु को नहीं केंद्र सरकार गाइडलाइन को अपेक्षा करा जायछि। गाइडलाइन आसिबा परे परवर्ती कार्यपंथा ग्रहण कराजिबो बोली राज्य सरकार कहिसेंती। तेबे ए जाई केंद्र निकटरू कौनसी गाइडलाइन आसीनी। अन्यपटे एचएमपीवी भूताणु संक्रमण रे थंडा, ज्वर, काश सहित निमोनिया हेउची। कोविड समयरू आम राज्य सरकार जेभली संक्रमणर परीक्षा एवं चिकित्सा को व्यवस्था करथिले एबे मध्य आमे प्रस्तुत अछु। सर्विलांस चलीचे। जिला गुडी को सर्विलांस करबा को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर, समलेई मां मंदिर रे पुणी आरंभ कराजिबो भोग व्यवस्था। कोविड समयरू समलेई मंदिर रे बंद रहिथिबा भोग पुणी थरे आरंभ कराजिबो। 4 वर्ष धरि बंद रहिथिबा भोग पुणी थरे आरंभ करिबाको प्रस्तुति सरिछि। चलित मासरे ही भोग व्यवस्था करिबाको ट्रस्ट बोर्ड पक्षर सूचना दिया जाइछे। समलेई प्रकल्प आरंभ हेबा परे भोग मंडप भंगा जिबा परे स्थगित रहिथिला भोग व्यवस्था। फଳରେ दूर दूरांतरू आसुथिबा भक्त माने भोग पाइबारु वंचित हेउथिले। परवर्ती खबर, चालिबनी मिलर मानकर मनमानी। मंडी रे आउ चालिबनी मिलर मानकर मनमानी। कटनी छटनी कले हेबो कठोर कार्यानुष्ठान। समवाय कर्मचारी को एभली निर्देश देइचंती मंत्री प्रदीप बड़ सामंत। जदि कौनसी जगार
ମିଲର ମାନେ मनमानी କରୁଥିବେ ତେବେ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମିଲର ମାନେ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଗାଡ଼ି ପଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣିବା। ଯଦି ମିଲର ମାନେ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ 2 ଦିନ ପରେ ପାରଦ ଆହୁରି କମିବ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରିବ ଉପକୂଳରୁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ସେପଟେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳର ଉଦୟଗିରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.8 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ପାରଦ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ପାରଦ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବାରୁ 2 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଏନକ୍ଲଭ ସଫଳତାର ସହିତ ସରିଛି 3 ଦିନିଆ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଏନକ୍ଲଭ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ସରିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଏହି ଶିଳ୍ପର ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏପଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଜାନୁଆରୀ 28-29 2 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ମେଗା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏନକ୍ଲଭ 2025ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସମେତ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଯୋଜନାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 18ତମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କୃଷକ। ଏବେ 19ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୃଷକମାନେ। ଏବେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା ମାସ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ 18ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 19ତମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଚାଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗମ ନଗରୀ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ମହାପର୍ବ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହେବ ଗଗନ ପବନ। ମହାକୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ ପକାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ବେଶଧାରୀ ଏବଂ ନାମଧାରୀ ବାବା। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 13 ତାରିଖରୁ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସାହି ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ବୁଡ଼ରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଏବେ ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 କୋଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଧନୁଯାତ୍ରାର ଅନୁଦାନ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ରାଶି 1 କୋଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଶି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 170 କଳାକାରଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ରାଜମହଲ। ବରଗଡ଼ ସାହିରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ରାଜମହଲ। ଏହା ସହିତ ଜିରା ନଦୀରେ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ବରଗଡ଼ କେନାଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବାକୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଜାତୀୟ କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 71ତମ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ କବାଡି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍।
ପାରାଦୀପ। ଏନେଇ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ କବାଡ଼ି ଏନକ୍ଲବ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କବାଡ଼ି ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗୀତର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସୌରଭ ସେଠ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୀତ ସହିତ ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବାଉଁଶୁଣୀରେ 2 ନାବାଳକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିଆଁ ପୁଉଥିବା ବେଳେ ପାଳଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗି 2 ନାବାଳକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 8,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଭତ୍ତା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ସଭା କରି ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି କି ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 8,500 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସେ ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ରଖାଯିବ ଯୁବ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ରଗ୍ସ ନେବାକୁ କରାଯିବ ବନ୍ଦ। ଭାରତରେ 7% ଲୋକ ନିଶାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନିଜେ ଶନିବାର ଦିନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଷୟକୁ ସମାଜରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ 2024 ମସିହାରେ 16,914 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ ଅଟେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ 40 ଲକ୍ଷ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜନୈତିକ ମହଲ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ କ୍ରାଉଡ ଫଣ୍ଡ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅଭିଯାନ। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ଦରକାର। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ରାଉଡ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯିବାର ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ହେବାରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କହିଲେ ମୋଦି। ରବିବାର ଦିନ ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ବିକଶିତ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଭାରତକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ନେବାରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଏ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ସଭାପତି? ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର କିଏ ହେବ ସଭାପତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ପଦକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରଞ୍ଜି କ୍ରିକେଟର ତଥା ପୂର୍ବତନ କୋଚ୍ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। କଟକର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ଓସିଏର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁଲାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇକିଆ ବିସିସିଆଇର ସମ୍ପାଦକ। ଆସାମର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଦେବଯାନୀ ସାଇକିଆ ବିସିସିଆଇର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହା ଆଇସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ଏହି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି 15 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି, କିନ୍ତୁ ଧୁଆଧାର ବ୍ୟାଟର ତଥା ୱିକେଟ କିପର ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ତେବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରିଷଭ ପନ୍ତ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ ଦଳରେ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ମାସରେ ଖେଳାଯିବ IPL। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ IPL ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। BCCI ଉପସଭାପତି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ରବିବାର ଦିନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ମେ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ IPL। ମେ 25 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ BCCI ବୈଠକରେ ଏନେଇ ମୋହର ବାଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ଦର। ବିବାହ ଋତୁରେ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି ସୁନା ଦର। କମିବାର ନାଁ ନେଉନି ସୁନା ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 73,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 79,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ।